السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی مرتبہ سامعین اور میرے تمام برادران وطن، حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور امیش دیوگن کی ناقابل برداشت بدزبانی، یہ ایک اہم عنوان ہے جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، پہاڑوں کی گود میں بسا تاریخی شہر اجمیر شریف، جسے ہم اجمیر نگری کہتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار و مقبرہ اجمیر شریف میں ہے، جہاں پورے ملک کے عقیدت مند لوگ حاضر ہوتے ہیں اور فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کر کے وہاں سے عقیدت و محبت سے دامن بھر کر لوٹ آتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے وہ داعی اور عظیم مبلغ ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں لاکھ لوگ ان کے اخلاقی حالت کو دیکھ کر مشرف باسلام ہوئے، اور اس بات کو صرف مسلمان تسلیم نہیں کرتا بلکہ بلا تفریق مذہب تمام ملت کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ دیگر ممالک کے جو نمائندے، سربراہ اور وزراء ہمارے ملک ہندوستان میں جب تشریف لاتے ہیں تو جب تک کہ وہ اجمیر جا کر چادر پوشی نہ کرے اور مزار کا دیدار نہ کرے، حاضری نہ دے، ان کا سفر گویا کہ ادھورا اور ناقص کہلاتا ہے۔ یقیناً یہ روحانی شخصیت اور روحانی پیشوا تھے اور ہیں۔ ان کی روحانیت ہر ایک کے دل میں موجود ہے اور ہر ایک کو ان سے عقیدت و محبت ہے، یہاں تک کہ ادنا سے ادنا انسان کے سامنے بھی اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کر جائے تو قطعی طور پر کوئی برداشت نہیں کرتا، بلکہ گستاخی کرنے والے کی زبان کو راکھ لگا کر کے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس وقت پورے ملک ہندوستان میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت پھیلی ہوئی ہے، اور ہر ایک عام و خاص اضطراب اور بے چینی کا شکار بن گیا ہے۔ ٹی وی چینل 18 کا اینکر امیش دیوگن نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں انتہائی درجہ نازیبا کلمات اور ہتک آمیز الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے جو گستاخی کی ہے، ملک و ملت کا کوئی بھی فرد، ادنا سے ادنا انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اچانک ڈیبیٹ میں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں بحث شروع ہوئی اور نیوز اینکر امیش دیوگن نے جو گستاخانہ کلمات استعمال کیے اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو جو داغدار کیا، وہ الفاظ اور وہ شبد زبان پر لانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ خود وہ ڈیبیٹ دیکھ لیجئے، کس طرح سے بدزبانی اور بدتمیزی اور گندے بھدے کلمات کا وہ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسلام کو لٹیرا چشتی آیا، اس کے بعد یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو اللہ کے ولی اور قطب اور اللہ کے داعی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نہ تو اسے آسمان معاف کرتا ہے، نہ زمین معاف کرتی ہے، نہ زمین و آسمان کے مابین کی مخلوقات اسے معاف کرتی ہے۔ اللہ کا قہر اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اس کی اولاد اس کو جوتے مارتی ہے، عوام و خواص کی نظر میں وہ گر جاتا ہے، یہاں تک کہ معاشرہ کا سب سے زیادہ رذیل اور گھٹیا انسان اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، جس کو اللہ رب العزت کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت کا حسین درس دینے کے لیے
बज़रिए इल्हाम अजमेर शरीफ भेजा और फिर वहां पर रहकर उनके जो करामात जाहिर हुए, हर एक आदमी उन करामात को जानता है, समझता है और अपने ईमान में ताजगी बख्शने की कोशिश करता है, रूहानियत को कवी करने की कोशिश करता है। इंसान को एक शांति और एक कुव्वत मिलती है। लेकिन अमीश देवगन ने नाकाबिले बर्दाश्त कलेमात का और हतक आमेज जुमले इस्तेमाल करके जो इंसानियत को ठेस पहुंचाई है, ये ठेस पहुंचाना कोई नई बात नहीं है। मैं तो महसूस करता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है मंसूबाबंदी के साथ हुआ है। अमीश देवगन के जरिए से हतक आमेज कलेमात का इस्तेमाल करवाया गया है और हर कुछ दिन के बाद इस तरह की हरकतें वो करता रहता है। कभी मदारिस इस्लामिया को दागदार करता, मराकिज़े दीनिया को दागदार करता, इस्लामी तालीमात पे अंगुश्तमाई करता और कभी रूहानी शख्सियत पे दागदार करता, कभी सलातीन हिंद जो गुजर चुके हैं उनके बारे में गंदे भद्दे कलेमात और शब्द का इस्तेमाल करके अपने आप को उजागर करने की कोशिश करता है। और यही सोची समझी चाल के आज की तारीख में ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को दागदार किया गया। मैं इस वक्त उन तमाम उलमाए किराम और नुमाइंदे से कहना चाहता हूं कि जब अकाबरीन देवबंद ने, अकाबरीन नदवा ने, अकाबरीन मज़ाहिर उलूम ने और अकाबिर उलमाए बरेलवी ने यह कह दिया कि हमें डिबेट में नहीं जाना है, क्योंकि डिबेट में जाने का मतलब है इस्लाम को बदनाम करना, कुरान को बदनाम करना, इस्लामी तालीमात को बदनाम करना, इस्लामी शख्सियात को बदनाम करना और इस्लाम के तौर तरीके पर अंगुली उठाना। चूंकि इस्लामी नुमाइंदों को बोलने नहीं दिया जाता, उलमा को बोलने नहीं दिया जाता, एंकर गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं चुप हो जा, खामोश हो जा, इस तरीका गंदे जुमले इस्तेमाल करते हैं। फिर आप जैसे होशियार लोग डिबेट में जाकर अपने आप को रजील और खसीस बनाकर लौट आते हैं। ये चीज आपकी शान शान नहीं है। लिहाजा मैं तमाम उन हजरात से अपील करता हूं जो डिबेट में जाया करते हैं चंद रुपए टिक्के के बदले, बराए मेहरबान इस्लाम को दागदार न कीजिए। टीवी एंकरों के से नुकसान ज्यादा नहीं है जितना कि नुकसान आपके जरिए से हो रहा है, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो यह मुद्दा वहां नहीं उठेगा और न किसी को निशाना बनाने का मौका मिलेगा। आज तो चंद रुपए के बदले लोग वहां पहुंच जाते हैं और इस्लाम को बदनाम करवा कर चले आते हैं। बोलने की कुव्वत नहीं होती और हमारे पास वो है जिनको बोलने की ताकत भी है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे टीवी चैनलों का बाइकाट कीजिए। ये जितने भी ये जो टीवी एंकर है इनका बाइकाट कीजिए। मैं सख्त लफ्जों में अमीश देवगन की मजम्मत करता हूं। मैं साफ लफ्जों में ये भी कहता हूं कि बर्तन में जो कुछ होता है बर्तन से वही टपकता है। जब इंसान का ज़हन खराब हो, दिमाग खराब हो, जबान गंदी हो, उसकी फितरत खराब हो तो लाजमी तौर पर उसके दिल से, उसकी जबान से, उसके दिमाग से गंदे शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूध बर्तन में दूध रखा हुआ हो और उससे खून गिरने लगे, या बर्तन में खून रखा हुआ हो दूध गिरने लगे। बर्तन में जो कुछ होगा वही गिरेगा। चूंकि अमीश देवगन हो, अर्नब गोस्वामी हो, इसके अलावा टीवी चैनलों के और भी बदजबान, गुस्ताख, बदतमीज इख्तियार करने वाले और भी एंकर हो, जब उनको बतलाया ही गया, एजेंडा दे दिया गया कि तुमको इस तरह बोलना है, तो फिर ऐसे मौके पर वो चंद रुपए के बदले जमीर फरोशी इख्तियार करते हुए इस तरह के गंदे जुमले इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब पूरे मुल्क में शोर बपा होता है तो टीवी चैनल पे ना आकर के ट्वीट के जरिए से वो माफी मांग लेता है कि मैंने बिना सोचे समझे भूल करके मुझसे इस तरह के जुमले जबान से निकल गए, ये मैंने सोचा नहीं था। ये तो आपको बहलाने के लिए है, आपको सिर्फ फुसलाने के लिए है। ये तो मनसूबाबंदी के साथ ये काम किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चैनलों का बाइकाट कीजिए, ऐसे एंकरों का बाइकाट कीजिए। पूरे मुल्क में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए और आवाज उठाइए।
हुकूमत से कहिए, मरकजी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, अदलिया हो, इंतजामिया हो, तमाम से अपील करता हूं कि ऐसे टीवी चैनलों पे पाबंदी लगाइए, ऐसे एंकरों को गिरफ्तार कीजिए, इनकी जबान पे कंट्रोल करने के लिए आप अपील कीजिए। बराए मेहरबानी अपील सुनी जाए। और मैं सारे लोगों से कहूंगा कि जिनके दिल में ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत है, अकीदत है, अपने रूहानी पेशवा से मुंसलिक है, तो याद रखिए ऐसे गुस्ताखों की जबान पे लगाम लगाइए और इन्हें सख्त अल्फाज मजम्मत कीजिए। मैं भी मजम्मत करता हूं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक इनायत फरमाए और सच को सच और बुराई को बुराई कह करके हमें हक को इजहार करने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।